This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. শ্রমিক শুভেন্দুর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক চলছে, একই সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি এবং বিরোধী দলনেতা নজিরবিহীন। সরাসরি আমরা শুনবো কি বলছেন তারা। পোর্শন এটা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন আন্ডারটেকিং রয়েছে তাদের ইনভেস্টমেন্টেও এক্ষেত্রে ধরা হয়েছে। যেমন এনএইচ এর ক্ষেত্রে তারা অনেকগুলো র মেটেরিয়াল এবং প্রসেসিং ইউনিট করেছেন। পাথরকে প্রসেসিং করে পিচকে প্রসেসিং করা, এয়ারপোর্টে কার্গো নতুন নতুন কার্গোর যে ইউনিট বানানো, র হাউস তৈরি করা। আর পোর্টের ক্ষেত্রে আপনি জানেন শালুকখালী পোর্ট 2 তৈরি হচ্ছে, সেখানে ইনভেস্টমেন্ট এসেছে 2000 কোটি টাকা। আইওসিতে ইনভেস্টমেন্ট এসেছে ডিলেট ক্র্যাকার ইউনিটে 2200 কোটি টাকা। এইগুলো যদি ধরেন অ্যাকচুয়াল পশ্চিমবঙ্গের যে বিজিবিএসে এখনো পর্যন্ত বিজিবিএস অর্গানাইজ করার জন্য যে 500 কোটি টাকা শুধু উপহার, ভাষণ, খাওয়া দাওয়াতে খরচ হয়েছে 500 করোড় অ্যাপ্রক্স, সেই তুলনায় এই রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট জিরো। অর্থাৎ বিজিবিএস আজকে একটি ফ্লপ শো। আর পরের পোর্শনে বলি, শ্রমিকদা যেটা বলেছেন যে 5টি দর্শকদের ধরা হয়েছে, আরও কাউকে কাউকে তাদের পিছনে এই মেসি কাণ্ড নিয়ে করা হয়েছে, তাদের লিগ্যাল সাপোর্ট, বেল করানো, সব বিষয়টাই আমরা দেখব। আমি যে পিলটা করেছি আগামীকাল সেটা আছে, সেখানে আমাদের লয়াররা এই ফলস এফআইআরগুলোতে স্থগিতাদেশ চাইবে, স্টে চাইবে। সমস্ত দর্শক যারা চিটেড হয়েছে আবার তাদের বাড়িতে গিয়ে এডুকেটেড ছেলেদেরকে ইমোশন, তাদের ইয়াং জেনারেশনের ইমোশন মেসিকে নিয়ে আমরা আগামীকাল যে ফিক্সড করে দিয়েছেন অনারেবল অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস, সেখানে অন বিহাফ অফ আওয়ার লয়ার তিনি এই এফআইআর স্টে চাইবেন এবং ওনাদের রিলিজ চাইবেন। ঠিক আছে? কোনো কোশ্চেন থাকলে শ্রমিকদাকে করুন, তারপর আমাকে করুন। দুটো একটা কোশ্চেন। महासचिव तृणमूल कांग्रेस के और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अगर 2026 में जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको माफी मांगनी पड़ेगी जनता से, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस को जो बोलना है वो बोल लीजिए, जो करना है तृणमूल कांग्रेस करिए। तृणमूल कांग्रेस अगर चाहे तो दिल्ली से मार्च करके अंटार्कटिका तक जा सकते, लेकिन एक बात मान के चलिए, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का ही सरकार बनेगा, डबल इंजन का सरकार बनेगा। सिर्फ ये देश नहीं, दुनिया का सबसे पॉपुलर जो पॉलिटिकल फिगर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसका ऊपर पूरा देश की जनता की भरोसा है। अगर कुछ कर सकते तो मोदी ही कर सकते हैं, ये मोदी का गारंटी है। तो ये सामने लेकर हम लोग जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है आम जनता का खिलाफ तृणमूल का लड़ाई, ये दोनों का लड़ाई है। और इवेंचुअली हम लोग इस बाइनरी में आ गए कि तृणमूल को कोई हरा सकते तो भाजपा ही हरा सकते, इसीलिए भाजपा जीतेगा। तृणमूल कांग्रेस का जो तृणमूल स्तर का कर्मी है, जिन्होंने पिछले 14 साल में सत्ता का रस नहीं पिया, जो कांग्रेस का निचली हिस्से के कार्यकर्ता है, थोड़ा बहुत जो बचे बुचे है, और जितना सारे वामपंथी है, जो लोग दिल से चाहते हैं जे यहां तो लड़ाई होगा और उस पार जाकर के बोलेगा चलो दिलदार चलो दिल्ली में, ऐसा जो कार्यकर्ता नहीं है। जो लोग चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल ये श्राप से मुक्त हो जाए, वो लोग भी इस बार भाजपा को वोट करेंगे। तृणमूल का पराजय निश्चित है, चाहे जिसका भी हाथों थाम ले। अभी तो सीपीएम का साथ यहां लड़ाई चल रहे हैं, दिल्ली में जाकर एक साथ धरना कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ लड़ाई चल रहे हैं। तो जो तृणमूल का खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो उसी को ही बैठा दिया। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी सारे जगह घूम घूम कर बोला ये वोट चोरी का खेला बंद करो, एसआईआर को वोट चोरी बता दिया। क्या हुआ बिहार का रिजल्ट? कौन सा एसआईआर था? हरियाणा चुनाव का पहले, दिल्ली चुनाव का पहले,
वो तो पानी में जाकर कूद भी पड़ा, स्विमिंग भी कर लिया, लेकिन जो नतीजा होना था वहां बिहार में वही हुआ, और बिहार का बाद पश्चिम बंगाल में वही होने जाने वाला है। তৃণমূলের 10 সাংসদ জলশক্তি মন্ত্রকে গিয়ে সেখানে 2,500 কোটি টাকা এই রাজ্যের পাওনা বাকি আছে, কেন আটকে রয়েছে সেই নিয়ে দরবার করতে গেলেন সৌগত রায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের 10 সাংসদ। তৃণমূলেরই এক সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেন্টে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে টাকা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল সেই টাকার অর্ধেক তৃণমূল কংগ্রেস খরচা করতে পারেনি, বাস্তবায়িত করতে পারেনি, কারণ কাকে কাজ দেবে, কাকে প্রায়োরিটি দেবে, এই জন্য তারা কাজ করতে পারছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বলে আজকে আর কিছু নেই, যেটা আছে সেটা জীবন্ত জীবাশ্ম, এটা চলে যাবে। সামনের বছর ইডেনে বিশ্বকাপ, এবং সেই বিশ্বকাপের জন্য যুব ভারতী থেকে শিক্ষা নিতে কলকাতা পুলিশ আজকে থেকে সব স্টেক হোল্ডারদের সাথে মিটিং করে দিল, এবং সেখানে আবার মিটিং হবে জুন মাসে আবার মিটিং হবে। বিরোধী দলনেতাকে আপনি দেখতে পাবেন, মিটিংটা তিনি নেবেন, উনি নেবেন। না আর কিছু আছে তো ক্লোজ করুন। যুবভারতী কাণ্ডের 1 ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছেন, তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, অথচ মহাকুম্ভ এবং দিল্লির স্টেশনের পদপিষ্টের ঘটনার পর কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই প্রশ্ন তুলছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন করার অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রত্যেকের আছে, তিনি প্রশ্ন তুলুন। কিন্তু যে মানুষগুলো 12,000 টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছিল, যারা 300 টাকা দিয়ে জল খেয়েছে, 200 টাকা দিয়ে জল খেয়েছে, 100 টাকায় চিপস খেয়েছে, খেয়ে মেসির পরিবর্তে অন্য কাউকে দেখেছে মাঠে গিয়ে, তাদের আর কি হবে? নাটক হচ্ছে। পদত্যাগ অরূপ বিশ্বাসের ক্ষমতা আছে, অরূপ বিশ্বাস একটা ম্যাচ অর্গানাইজ করে দেবেন যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, পুরো পুলিশ নামবে। ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব, মোহনবাগানের তো উচিত, আমি আবেদন করব মোহনবাগানের প্রত্যেকটা সমর্থকের কাছে, প্লেয়ারের কাছে, যে মোহনবাগানের সঙ্গে একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা নির্দিষ্ট অতীত জড়িয়ে আছে, একটা ঐতিহ্য আছে, এই সমস্ত চক্করের মধ্যে ঢুকবেন না। এতে মোহনবাগানের সমর্থকদের আবেগ আহত হচ্ছে, মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে। এইসব লুট দালাল চক্র এরা এই সমস্ত তৈরি করেছে। সেলফি তোলা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা, এটার সঙ্গে কোন ফুটবলের যোগ আছে? কারা মেসিকে ঘিরেছিলেন? ফুটবল তো অনেক দূরের কথা, পাড়ার গলিতে টেনিস বলে কোনোদিন পা লাগায়নি, তারা এখানে মেসির পাশে চলে গেছেন। মেসির মতো করে ডজ করে বেরিয়ে চলে গেছে, গরিব মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তৃণমূল আরেকটা অর্গানাইজ লুট করলো ভোটের তহবিলের জন্য। আর নয়, আপনি এক্ষুনি বললেন যে 2026 জুন মাসে মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী তিনি অনুরূপ আরেকটি বৈঠক করবেন, যেটা বিশ্বকাপ নিয়ে বলা হলো। তার মানে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনারা মেনে নিচ্ছেন যে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ করে আপনার বিধানসভা? বিজেপি কোনো মুখ মুখোশের রাজনীতি করে না, বিজেপি ব্যক্তি নির্ভর রাজনৈতিক দল নয়। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে সেখানে উনি থাকবেন। সুতরাং আমি বললাম, যেহেতু উনি পুলিশের সঙ্গে এত লড়াই টড়াই করেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, বারবার কোর্টে যান, জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে দিচ্ছিল কুচবিহার, তো সেই জন্য ওর সব পুলিশগুলোকে চেনে। তো ওই বৈঠকটা দলের পক্ষ থেকে বা সরকারের পক্ষ থেকে উনিই নেবেন জুন মাসে, এটা কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। ওনার ফ্লাইট আছে, আমাকে আপনারা ফলো করুন, একটা প্রোগ্রাম আছে, আমাকে একটু ফলো করুন। অভিষেক ব্যানার্জি বলছেন যে এসআইআর হোক এফআইআর হোক যাই হোক না কেন বিজেপির সিট কমবে, তৃণমূল অনেক বেশি আসনে জিতবে, এবং আপনাদেরকে বিজেপিকে। উনার কথাটা আপনারা সিরিয়াসলি নেন কেন? উনি এখন অব্দি যা যা বলেছেন, প্রথমে বললেন যে সৌমিত্র খান তিনি যদি একটা বুথে যেতেন তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব বলেছিলেন তো। বলার পরে সৌমিত্রকে পুলিশ দিয়ে বিষ্ণুপুর ছাড়া করা হলো। সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেল নিলেন 2019-এ, কন্ডিশনাল বেল, বলা হলো বিষ্ণুপুর বা বাঁকুড়া জেলায় ঢুকতে পারবেন না। উনার 7টা বিধানসভার মধ্যে খণ্ডঘোষে প্রচার করেছিলেন, যেহেতু সেটা বর্ধমানে। 6টা বিধানসভায় উনার তৎকালীন যিনি অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন ওনার মিসেস প্রচার করেছিলেন। সৌমিত্র খান অনেক ভোটে জিতেছিলেন। দ্বিতীয়, আপনাদের স্মরণের জন্য বলি,
2019-এ একইভাবে ব্যারাকপুরে গিয়ে ভাটপাড়াতে গিয়ে উনি বলেছিলেন যে অর্জুন সিং যদি নির্বাচিত হয় আমি রাজনীতি ছাড়ব, 2 লক্ষ ভোটে হারাবো। হ্যাঁ 2 লক্ষ ভোটে হারাবো। তারপরে 2021-এ নন্দীগ্রামে গেছিলেন ওনার পিসির জন্য প্রচারে, তা সেখানে গিয়ে বলে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী যদি এখানে জিততে পারে তাহলে আমি রাজনীতি ছাড়ব। এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। তাই আমরা অন্তত সিরিয়াসলি ওনার কথা নিই না। আপনারা কেন নেন জানি না, কি কারণ আছে সেটা আপনারাই বলতে পারবেন। আমরা অন্তত ভারতীয় জনতা পার্টি ওনার বক্তব্যকে সিরিয়াসলি নিই না। আমাদের লড়াই একেবারে কমপ্লিটলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অপশাসন, কুশাসন এবং এই যে জঙ্গল রাজ এর বিরুদ্ধে, বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর বিরুদ্ধে। মূল সুর বেঁধে দিয়ে গেছেন কিছুদিন আগে মেট্রো উদ্বোধনে এসে আমাদের মূল প্রচারক, যার ছবিকে রেখে, যার কথাকে নিয়ে আমরা নির্বাচনে লড়ি, রাজ্যে রাজ্যে জিতি, নরেন্দ্র মোদীজি। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বাংলার হিত গৌরব ফিরিয়ে আজকে বিজিবিএস এর দিন, তিনি সেদিন খুব ডাটা তথ্য দিয়ে বলেছিলেন স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরে শিল্প, বিনিয়োগ, অর্থনীতিতে বাংলা যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় ফিরিয়ে আনার কমিটমেন্ট বিজেপি দিচ্ছে। আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি, এই ভাষা তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, যাকে বলেন একবারে ভিতর থেকে উইল ফোর্স কাজ করেছিল ওনার সেই দিন। আমি এই জায়গায় আনবো, আমি আপনাদের কমিটমেন্ট দিচ্ছি। তাই সেই লক্ষ্যে আমরা লড়াইটা করব, বাংলার হিত গৌরব ফেরাবো। जो पीएलएस है टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि एक एक घर में जाएं, स्क्रूटनी करें, जिनके नाम कटे हैं 45,000। ऊपर से आज जो कल्याण बनर्जी हैं उन्होंने कहा है कि कल जो ड्राफ्ट आई है उसमें बीजेपी से सवाल करिए कितने घुसपैठिए निकले हैं। बीजेपी से सवाल करिए कितने घुसपैठिए निकले। देखिए, कल्याण बनर्जी का बात सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये इज ए रजिस्टर्ड ड्रंकर्ड। सेवरल टाइम आई सेवरल टाइम स्टेटेड दैट ही इज द रजिस्टर्ड ड्रंकर्ड। मैं ये बता रहा हूं 14 फरवरी शाम तक आपको मिल जाएगा कितना घुसपैठिया है, कितना डेथ है, कितना फर्जी है, कितना डबल ट्रिपल एंट्री है, कितना फेक है, सब मिल जाएगा। हड़बड़ी का कोई बात नहीं है और अभी इसको खुलासा करने का कोई जरूरत नहीं है। एसआईआर ऑन प्रोसेस, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, अगले 1 महीने बहुत काम बाकी है। और जो ममता बनर्जी का जो BLA 2 है, वो भी भाजपा की अभी BLA 2 है, वो भी जाएगा, भाजपा की आदमी भी जाएगा। लेकिन जो डेथ हुआ उनका जिंदा करने का कोई स्कोप ममता बनर्जी का पास नहीं है, किसी का पास नहीं है। डेथ ही है।